चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण श्रीमानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि यदनुग्रहतो यन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि यतये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योषो पञ्चधारतये नत्वा हरिं सदानन्दं सर्वसिद्धान्तसङ्ग्रहम् बालप्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितं धर्मार्थकाममोक्षाख्याश्चत्वारो धामनीषिणां जीवेश्वरविचारेण विधाते विचारिता अलौकिकास्तु वेदोक्ता साध्यसाधनसंयुता लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षया लौकिकास्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्यायतस्थिता धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमा त्रिवर्गसाधकानीति न तन्निर्णय उच्यते मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतस्वता द्विधागे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगो प्रकीर्तितो त्यागविभागेन सांख्ये त्याग प्रकीर्तिता अहंता ममता नास्ते सर्वथा निरहं कृतो स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निबध्यते तदर्थं प्रक्रिया काचित् पुराणेऽपि निरूपिता ऋषिभिः बहुधा प्रोक्ता फलमेकं अपायतम् अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसेवहि यमालयस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृत
कृतार्थता पराश्रयेण मोक्षस्तु विहासोऽपि निरूप्यते ब्रह्मा ब्राह्मणता यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते ते सर्वार्थान् चाद्येन शास्त्रं किञ्चित् उदीरितम् अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारको वस्तुस्थितिः संहारो कार्यो शास्त्रप्रवर्तको ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितो निर्दोषपूर्णगुणता तत्तत्शास्त्रे तयो कृता भोगमोक्षफले दातुं सक्तो द्वावपि यद्यपि भोगशिवेन मोक्षस्तु विष्णुर्नेति विनिश्चय लोकेऽपि यत्प्रभुर्भुङ्क्ते तन्न यच्छति कर्हिचित् अतिक्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव हि नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रय प्रत्येकं साधनं चैतद् द्वितीयार्थे महान् श्रमः जीवा स्वभावतो दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा श्रवणादि ततः प्रेम्णा सर्वं कार्यं निषिध्यते मोक्षस्तु सुलभो विष्णो भोगश्च शिवतस्तथा समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेत् ध्रुवम् अतदीयतया चापि केवलश्चेत् समाश्रितः तदाश्रय तदीयत्वं बुद्धये किञ्चित् समाचरेत् स्वधर्मम् अनुतिष्ठन् वे भारते मूल्यमन्यथा इत्येवं कथितं सर्वं एतज्ज्ञाने भ्रमात्मनः। ભાગવત ગ્રંથની અંદર 5 શ્લોક સુધી આપણે અર્થ વિચારી ગયા. ત્યાં નત્વા હરિમ સદાનંદમ સર્વસિદ્ધાંત સંગ્રહમ બાલક પ્રબોધનાર્થાય વદામિ સુવિનિશ્ચિતમ. મોક્ષ પ્રતિપાદિત જેટલા પણ સિદ્ધાંતો છે એમાં મતભેદ રહેવાને કારણે શ્રી મહાપ્રભુએ અહીંયા ધર્મ अर्थ અને કામ એ ત્રણનો વિસ્તાર ન કરતા કેવલ મોક્ષનો વિસ્તાર કર્યો. બીજું કારણ એ છે કે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતના 6ઠ સ્કંદમાં
પ્રભુ એમ આજ્ઞા કરે છે કે માને અનન્ય થઈને ભજનારા જે ભક્તો છે એના ત્રિવર્ગ છે એને તો હું પહેલા હરી લઉં છું, ધર્મ અર્થ કામ. તો મહાપ્રભુજી કહે છે કે એના વિશે તો કંઈ બહુ ઉચિત લાગતું નથી કે વિસ્તાર કરવો, એટલે આપે ત્યાં મોક્ષ વિશેની ચર્ચા વધારે કરી છે. અને મોક્ષ જ સર્વ માટે ઈચ્છનીય હોય છે, કારણ કે મોક્ષ વિશે જે વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે તો એ વ્યાખ્યામાં ઘણા બધા મતભેદો છે. મોક્ષ એટલે મુક્તિ. હવે મુક્તિની વ્યાખ્યા સર્વ સામાન્ય રીતે આપણે આપી ન શકીએ. કેમ ન આપી શકીએ? કે બધા માટે મોક્ષની વ્યાખ્યા જુદી જુદી છે. એવું કેમ? તો કે એમને લાગતું બંધન જુદું જુદું છે. હવે બાળકોને, નાના નાના બાળકોને આપણે પૂછીએ કે ભાઈ બંધન શું લાગે છે, તો એ શું કહેશે કે સોમવારથી શનિવાર જે આ સ્કૂલે જવું પડે ને એ બંધન છે અમારા માટે. તો એને મોક્ષની વ્યાખ્યા પૂછો તો શું આવે જવાબ? કે રવિવાર એ અમારા માટે મોક્ષ, કારણ કે આ ચક્કરમાંથી અમને છૂટવાનું મળે તે મોક્ષ. હવે ઘણાને ઘર બંધન લાગતું હોય કે ક્યાંક બહાર જવા મળે ને તો આ ઘરના રોજના કામકાજમાંથી એટલા દિવસ મુક્તિ મળે, મોક્ષ. તો એના માટે તો બંધન ઘરની અંદર રહેવું કે ઘરના કામકાજની અંદર બંધાઈ રહેવું, એમાંથી થોડા દિવસ રજા મળે ને તો એ મોક્ષનો આનંદ અનુભવ કરતા હોય. જે વેપાર વાણિજ્ય કરતા હોય આખો દિવસ સોમથી શનિ સુધી નોકરી, વેપાર, વાણિજ્ય, ધંધો, તો એમને ઘરની અંદર રહેવા મળે ને એ મોક્ષ એના માટે લાગે. કે રવિવાર એટલે સુવાનો દિવસ, આરામનો દિવસ, કારણ કે બાકીના દિવસોની અંદર તો કામકાજની આ માથાકૂટની અંદર ફસાઈ રહેવું, તો એને ઘરની અંદર આવવું એ મોક્ષ લાગે. તો આ રીતના મોક્ષની જે વ્યાખ્યા છે સર્વસામાન્ય રીતે ઘણા બધા મતભેદો એની અંદર છે, પણ બંધનમાંથી મુક્તિ એનું નામ મોક્ષ. હવે કોઈને સંસાર બંધન રૂપ લાગતો હોય તો સંસારમાંથી મુક્તિ તો મોક્ષ, પણ ઘણાને કોઈને સંસાર બંધન રૂપ નથી લાગતો તો એના માટે એ વ્યાખ્યા ખોટી પડે કે અમને ક્યાં સંસાર બંધન રૂપ લાગે છે, અમને તો અહીંયા જ રહેવું વધારે યોગ્ય લાગે છે. એટલે આવા બધા મતભેદો પ્રવર્તિત થતા હોય એટલે મોક્ષ વિશેની ચર્ચા મહાપ્રભુજી અહીંયા કરવા માંગી રહ્યા છે. અને ત્યાં પણ અલૌકિકતાની વાત નથી કરતા. અલૌકિક ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ જે પણ કાંઈ છે ચતુર્શ્લોકીની અંદર છે આપણા માટે, પુષ્ટિ ભક્તિઓ માટે. પણ અહીં તો સકલ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંત આધારિત આ મોક્ષને વિચાર કરી રહ્યા છે. અને એમાં પણ અલૌકિકની વાત તો આપ જલ્દીથી પૂર્ણ કરી દઈ રહ્યા છે કે અલૌકિક પુરુષાર્થ વિશે કંઈ વિચારવા જેવું છે જ નહીં. એ એમના સાધ્ય અને સાધન સહિત વેદમાં પ્રતિપાદિત છે. તો એ વેદમાં પ્રતિપાદિત જે પણ સિદ્ધાંતો છે એને વર્તમાન સમયમાં પાલન કરવા કઠિન છે. કલો ભક્ત્યાદિ માર્ગહિ દુષાધ્યાયિતિ મે મતિહિ. કલિકાલમાં તો ભક્તિ માર્ગ પણ જો દુષાધ્ય આપે કીધો હોય તો પછી આ પુરુષાર્થ છે એ પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરવામાં તો અત્યારના આપણે સફળ ન થઈ શકીએ. કે જે આપણે કૃષ્ણાષ્ટક ગ્રંથની અંદર જોયું કે ધર્મ કેવી રીતના આ સમયની અંદર તમે સાધી શકો. ધર્મના 6 અંગો છે એ તમને સહાયક થઈ શકે એ સ્વરૂપમાં ઉપસ્થિત જ નથી. એ સમયની અંદર ધર્મ કેવી રીતના તમે સિદ્ધ કરી શકશો? એટલે અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી મોક્ષની ચર્ચા કરવા માંગી રહ્યા છે. સૌપ્રથમ પુરુષાર્થની વ્યાખ્યા આવે એટલે મહાપ્રભુજીએ જીવ દ્રષ્ટયા પુરુષાર્થ કેટલા
એનો વિચાર કર્યો કે જીવ માત્રને ઈચ્છા શેની છે? સુખ પ્રાપ્ત કરવાની અને દુઃખ દૂર કરવાની. જો એટલું જ કરવા માંગતા હો તો આપે અડધી જ કારિકાની અંદર આપણા જે સમસ્યાનું નિવારણ લાવી દીધું કે નત્વા હરિમ સદાનંદમ. એટલે કે ભાઈ હરિ અને સદાનંદ બે વિશેષણ એક સાથે વાપરવાનો તાત્પર્ય આપણને ખ્યાલ આવે છે કે જીવ દ્રષ્ટિથી બે જ પુરુષાર્થ છે. એના માટે આખું જીવન છે એ વેડફી નાખે છે. એટલા માટે અહીંયા જો એટલું જ હોય તો મહાપ્રભુજી કે કંઈ કરવાનું નથી, બે હાથ જોડીને પ્રભુને વંદન કરી લો તો તમારો પુરુષાર્થ સિદ્ધ છે. પણ એનાથી આગળ કંઈક વધવાની ઈચ્છા હોય તો એ વિચાર કરવા માંગી રહ્યા છે. એટલે ત્યાં નત્વા હરિમ, હરિને વંદન કરીને, સદાનંદ શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરીને સકલ શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત સંગ્રહ કર્યો અને જે પોતાનું હિત અને અહિત જાણવામાં સમર્થ નથી પરંતુ એ દયાને પાત્ર છે એવા બાળકો. અહીં બાલ શબ્દથી આપણે કોઈ નાના બાળકોને ભણાવવાનો ગ્રંથ નથી, કારણ કે આ ત્રિવર્ગ સમજનાર, ધર્મ, અર્થ અને કામને જે સમજી ચૂક્યો છે એ પ્રૌઢ અવસ્થાએ પહોંચેલો બાલક મોક્ષ કે ભક્તિની ચર્ચામાં બાલક છે. તો એવો પ્રૌઢ બાલક આપની દ્રષ્ટિએ એ બાલ છે. તો જે એક ઉંમર વટાવી ગયો પછી પણ જો ન સમજતો હોય તો એને આપણે સમજાવવા માટે, એને જગાડવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે. તો પ્રબોધન છે. પ્રબોધન એટલે જાગૃત કરવું, સુષુપ્ત અવસ્થામાંથી તમને જાગૃત કરવા. બાલ પ્રબોધનાર્થાય વદામિ સુવિનિશ્ચિતમ. એ રીતના હું કહી રહ્યો છું સકલ શાસ્ત્રોના પ્રમાણો સહિત કે ફરીથી કોઈ તમને આ બાબતની અંદર સંશય થઈ શકે નહીં. જો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરો તો, પાઠ કરો તો નહીં. હવે પાઠ કરો તો તમે તો એમને જ ચાલ્યા જાઓ. નત્વા હરિમ સદાનંદમ સર્વ સિદ્ધાંત સંગ્રહ બાલ પ્રબોધનાર્થાય વદામિ સુવિનિશ્ચિતમ. હવે બાલ શું કામ, પ્રબોધન અર્થ શું કામ, સુવિનિશ્ચિતમ શા માટે? એ અર્થ તમે અત્યારના સાંભળ્યો તો હવે તમે પાઠ કરો તો તમને ખ્યાલ આવે કે સંશય પુનઃ ન થાય એવી રીતના પ્રમાણો સહ મહાપ્રભુજી વાત કરવા માટે સુવિનિશ્ચિતમ. નિશ્ચિત પદની આગળ પણ વિ ઉપસર્ગ વિશેષ પ્રકારે સુવિનિશ્ચિત એટલે પ્રમાણો સહિત નિર્ધાર કરીને આપણને એ સમજાવી રહ્યા છે, પ્રબોધન કરી રહ્યા છે. પ્રબોધન કરવું હોય, જગાડવા હોય તો તમને પ્રમાણ સહિત વાત કહેવી પડે ને. આજના યુવાનોને તમે એમ કહો કે ભાઈ આ કાર્ય કરવાનું છે, તરત જ પ્રશ્ન પહેલો આવે કે શું કામ, શા માટે કરવું જોઈએ, એ ન કરો તો શું થાય. વાતે આવે ને સૌપ્રથમ કે ન કરવાથી શું થશે. તમારી વાત માનશું પણ જરૂરી છે, અને નહીં કરીએ તો શું થશે. એ વિચારની પદ્ધતિ છે. શાસ્ત્રમાં એમ કીધું કે ઉપાયમ વિચારાણામ તો અપાયમ અપી વિચાર્યતે. ઉપાય અને અપાય